ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಘನತೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೇ, ಈ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಘನತೆ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಗೌರವ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 62ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 62. ವಿಲ್ read Psalm 62 for responsive reading. हम भजन संहिता 62वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के लिए पढ़ेंगे. मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, दोनों वचन मैं ही पढ़ूंगा. आप लोग कृपया, मैं पहला वचन पढ़ूंगा तो दूसरा वचन मेरे साथ दोहराइए. Psalm 62 1 to 12. भजन संहिता 62वां अध्याय 1 से 12वां वचन तक. सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है. सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत न डिगूंगा. तब तुम कब तक एक पुरुष पर दावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो. वह तो झुकी हुई बीत व गिरते हुए बाड़े के समान है. सचमुच वे उसको उसकी ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं. वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं. मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं, पर मन में कोसते हैं. है मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है. सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं ना डिगूंगा. मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आदर परमेश्वर है. मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है. लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो. परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्य ही है. तौल में भी वे हल्के निकलते हैं. वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं. अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो. चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना. परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है. अंतिम वचन हम साथ में बोलेंगे. और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है. परमेश्वर आशीष करे. आमेन. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना होने के पश्चात प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को हम कहेंगे। We shall look to the Lord in prayer. After the prayer, we'll all recite Lord's Prayer. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನ ಭಯಂಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಎಣುವಿಕೆ ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡು. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ಕೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಈ ಪ್ರಿಯವಾದ ನಿನ್ನ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು, ಅಂಧಕಾರದ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು, ರೋಗಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಧಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಗೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೇ, ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರುವಾಗ ಈ ವೈರಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು. ನಿನ್ನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ತೆರಲ್ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಇವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದೇವದೂತೆಗೆ ಕಾವಲುಗಾರಾಗಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೆಸು. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತೆ ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಗೌರವ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ,
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಶ್ರಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ರಿಂದ 24ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. From the Old Testament, the reading is taken from Book of Numbers, chapter 32, verses 23 and 24. पुराना नियम का भाग, गिनतियों का किताब, गिनती उसका 32वां अध्याय 23 और 24 वचन. गिनती उसका 32वां अध्याय 23 और 24 वचन. नंबर्स 32, 23 and 24. But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Build yourselves cities for your little ones, and sheepfolds for your sheep, and do what you have promised. May the good God add his blessings upon the reading of the Old Testament portion. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದೋಣ. नए नियम का भाग, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय, मत्ती 7, 24 से 27 वचन तक. मैथ्यू chapter 7 verses 24 to 27. Matthew 7, 24 to 27. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ರಿಂದ 27ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ರಿಂದ 27ನೇ वचन. इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी. परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया. जब यीशु ये बात कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के नाई उन्हें उपदेश देता था. परमेश्वर इन पढ़े हुए भाग को आशीषित करें. इस समय हम परमेश्वर की वचनों का मनन करेंगे. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರೆ. ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿರುವಾಗ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಿಸು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೂಚನೆ ಅದೇನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ
ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಅದರ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದವರು, ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮನೆ ಬಹಳ ದೃಢವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಈ दिनमानಗಳಲ್ಲಿ इस समय में यदि हम हमारे इर्द गिर्द देखें, हमारे माहौल को देखें, हमारे आसपास के हर विषय को अगर देखें, हम भयभीत हो जाते हैं. जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस समय काफ़ी भयभीत हैं कोरोना वायरस को लेकर. और ये वायरस, ये जो एक विषाणु इस तरह हिला दिया है इंसानों को या मानव जाति को, सारी दुनिया में हर एक लोग इस विषाणु के जहर से, इस विषाणु के आक्रमण से, इस विषाणु के फैलाव से आज डर रहे हैं. यदि हम देखें तो केवल ये विषाणु ही नहीं, बहुत सारा नैसर्गिक प्रकोप हम देखते हैं. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ ಏಕರೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಯಂಕರವಂತ ಮಳೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೋಗದ ಹಬ್ಬುವಿಕೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮರಣ, ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಮರಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಬಹಳ मानव जाति भय पड़ता है. अगर हम अब देखें तो निसर्ग में बहुत कुछ हो रहा है. अब हाल ही में हम देखते हैं कि हमारे ही देश में हमने देखा कि कोरोना के चलते, इस महामारी के चलते हमने ये देखा कि समुद्री तूफान आकर बंगाल और उड़ीसा, इन राज्यों को हिलाकर रख दिया. और हम ये देखते हैं, गए एक 8-10 दिन पहले सूर्य का इतना तेज या गर्मी इतना ज़्यादा कि ऊपर के राज्यों में उस गर्मी से बहुत सारे लोग मर गए. यहाँ तक ऐसा कहा गया कि 50 डिग्री तापमान तक चला. और उसके बाद 1-2 दिन पहले दिल्ली, हरियाणा वो साइड में भूकंप हुआ, आसाम वो साइड में भूकंप हुआ. हालांकि जान का कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन निसर्ग में बहुत कुछ हो रहा है. और इन सारी बातों को देखकर हम भयभीत हो गए, हम डर गए. प्रियो, ये सारा चीज जो है, ये मनुष्य को वाकई परमेश्वर उसकी काबिलियत का एहसास करा रहा है. मनुष्य ये सोचकर चलता था कि मैं हर चीज को, हर विषय को, चाहे वो नैसर्गिक हो या होने वाली घटना हो, इनसे मैं सुरक्षित रहूंगा, मुझे किसी भी चीज से कोई हानि नहीं होगा. ಇದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಅವನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. हम लोग देखते हैं कि जिस तरह तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम ऐसे ऐसे बिल्डिंग बना रहे हैं जो भूकंप होने पर भी वो
नहीं गिरेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वैसे कंस्ट्रक्शंस भी गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। जमीन के ऊपर जो भी बना हुआ है वो उकड़ के जा रहा है। और समुद्र की लहरें इतना भयंकर है कि उस मनुष्य ने अपने बुद्धि से समुद्र को रोकने के लिए बाउंड्री बनाया, लेकिन वो बाउंड्री के पार होते हुए शहरों में, गांवों में समुद्र की लहरें, समुद्र की पानी घुस रहा है। और मनुष्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ विज्ञान के जरिए बहुत कुछ हासिल किया है। अपने आप को वो पूरा सुरक्षित मानता था, लेकिन एक अदृश्य विषाणु मनुष्य के उस कल्पना को, उस योजना को तहस नहस कर दिया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम इतने स्पीड पर, इतने तेज गति से सुरक्षित महसूस करते हुए जाते समय एहसास कर रहे हैं अभी कि हम कुछ नहीं, वी आर नथिंग, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द क्रिएटर। और दूसरी जगह यही भी देखते हैं हम कि टिड्डियों के बारे में, लोकस्ट, इसके बारे में देखते हैं, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। इन सारे विषयों से हम भयभीत हो गए हैं। प्रियो, ये सारी चीज जो हमारी कल्पना के परे है, बाहर है, वो आज हम देख रहे हैं। ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನುತ್ತದೆ? परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें क्या बतलाता है? देखिए, पढ़े हुए भाग में, नए नियम में जो भाग हम लोगों ने पढ़ा, मत्ती 7वां अध्याय 24 से 27, वहाँ पर 2 घरों का जिक्र किया गया है. परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह अपने प्रीचिंग में, अपने उपदेश में उन्होंने इस विषय का जिक्र किया. कहता है कि जो परमेश्वर के वचनों को सुनकर उसके अनुसरण करेगा वो ऐसा व्यक्ति होगा जो चट्टान पर घर बांधता है, और भले कुछ भी आए, कोई भी आपत्ति आए, उसका घर नहीं बिखरेगा, नहीं गिरेगा. और उसी वचन में यह भी कहा है कि जो परमेश्वर के वचन सुनता तो है लेकिन उसके अनुसरण नहीं करता, या परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, या उसके अनुसार नहीं चलता, तो उस व्यक्ति का घर ऐसे एक रेत पर या बालू पर बना हुआ होता है जो आसानी से गिर जाता है, टूट जाता है. यहाँ जो इस दृष्टांत में जो घर का जिक्र किया है पर प्रभु ने, वो हमारा जीवन है. हम सारे लोग अपने जीवनों को बनाने में तुले हुए हैं. Each of us is building a life. हमारे जीवनों को बनाने में हम तुले हुए हैं, और हम इस जीवन को इस तरह बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस जीवन के लिए कोई भी इस जीवन में कुछ भी घटनाएं घटी तो हम सुरक्षित ही रहेंगे. हम सारी चीज को, या जो घटना घटेगी उसके ऊपर हम जय पाते हुए आगे निकलेंगे. ये हम प्रयत्न कर रहे हैं. हमारा जीवन, हम बहुत सारे जो सिद्धांत है, जो लौकिक उपदेश है, या हम फिलॉसफी के ऊपर इस जीवन को हम तैयार कर रहे हैं. विज्ञान के भरोसे इस जीवन को तैयार कर रहे हैं. लेकिन एक सच्चाई है, एक सच्चाई है कि हम अपने जीवन को किस तरह भी, किसी भी तरह तैयार करें, लेकिन जब निसर्ग का प्रकोप
या परमेश्वर की ओर से आने वाला जो भी तूफान होगा, उस तूफान हमारा बनाया हुआ इस जीवन का परीक्षा करता है। यदि हम इस तूफान को या इस तूफान में अगर हम नहीं गिरे तो निश्चित हमारा घर मजबूत ऐसा हम समझ सकते हैं, या हमारा जीवन मजबूत ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन ये जो तूफान है, जैसे मैंने कहा कि ये जो तूफान हमारे जीवनों में आती है, वो वास्तविकता का हो या बिन रीति का हो। वास्तविकता जैसे हम देख सकते हैं, बाढ़ हो गया, ये टिड्डियों का, लोकस्ट का फैला हो गया, या इस तरह कहिए कि हमारा अपने हमसे निकल गया या छूट गया, या हम पूरी तरह हम हिल गए किसी घटना से या किसी विषय से। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को हिलाता है। महामारी हो गया, यह हमारे जीवन को हिलाता है। हमारे आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर होता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, या हमारा जो हम जिसे चाहते हैं वो चीज़ हमसे दूर होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ऐसा हिलाता है। और इस हिलाव में या ऐसी स्थिति में हमारा जीवन हम जिस तरह बनाए रहते हैं, उसका परीक्षा, जैसे मैंने कहा, उसका परीक्षा होता है। और इन सारे चीज़ों में यदि हम मजबूती से रहें, यदि हम स्ट्रांग रहें, तो हम शायद थोड़ा आगे जा पाएंगे। और मनुष्य प्रयत्न करता है कि इसमें स्ट्रांग रहे, थोड़ा आगे भी जाता है। लेकिन एक भयंकर तूफान अब भी बाकी है, और वो तूफान वो हमारे मृत्यु के बाद, हमारे जीवन के अंत में, या जीवन के अंत के बाद वो तूफान या हम उस तूफान को फेस करेंगे, ये देखेंगे। वो कौन सा तूफान है? वो है परमेश्वर का न्याय का दिन। परमेश्वर का न्याय का दिन। भले हम इस दुनिया में सुरक्षित रहकर यदि हम उसके अनुग्रह से बच भी जाएं, उसके अनुग्रह से हम आगे भी निकले, लेकिन वो तूफान वो भयंकर होगा। उस तूफान में क्या होगा? उस तूफान में हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो गुण है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो जीवन का शैली हमने जो बनाया है जीते जी, उन सारे विषयों का वहां पर रिजल्ट हम देखेंगे। वहां पर हमें रिजल्ट मिलेगा, और तब उस रिजल्ट में दो ही बात कह दिया जाएगा। एक, ಮೊದಲನೇದು, इट विल बी सेड, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, और यू विकेड एंड लेजी सर्वेंट। ये दोनों ही बात शब्द उस जजमेंट के दिन, उस न्याय का दिन कहा जाएगा। अच्छा मेरे सेवक, तूने अच्छा काम किया, एक ये कहा जाएगा, या है आलसी और दुष्ट सेवक, निकल जा, ये कहा जाएगा। अब ये परीक्षा में हमें पास होना है, या उस तूफान में हमें खड़ा रहना है। दुनिया के तूफानों से भले हम जूझ के निकल भी गए, लेकिन उस तूफान में हमें खड़ा रहना है। उस तूफान में खड़ा रहना है, या उस जजमेंट के लिए, उस जजमेंट के दिन, या उस न्याय का दिन यदि हमें मजबूती से पास होना है, तो ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಉಸಿರಾಡಿಸುವಾಗಲೇ
ಅಥವಾ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗಲೇ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಜೀವಿಸುವಾಗಲೇ ನೀವು ನಾನು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವಂಥ ಜನರಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಬೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನಾವು ಅದರ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜನರಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ರಿಂದ 24ನೇ ವಚನ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೀವಿಂಗ್ आवरसेल्व्स जस्ट बीइंग अ हियरर. हम केवल सुनने वाले होंगे तो हम अपने आप को धोखा दिए जैसा है, और हम शायद फेल भी हो सकते हैं. तब जैसे मूसा का किताब में, गिनती हुई किताब में 32वां अध्याय 23 वचन, उसमें लिखा गया है कि तेरा पाप तुझे ढूंढ कर निकालेगा, तेरा पाप तुझे ढूंढ कर निकालेगा. जो मैं आज कर रहा हूं, जैसा मेरा जीवन आज चल रहा है, ये मुझे उस दिन, यदि मैं अंधकार का जीवन जी रहा हूं या अंधकार के जीवन में रह रहा हूं, तो ये बातें उस दिन मुझे ढूंढ कर बाहर निकालेगा. इसीलिए यीशु मसीह का कहना यह है, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 से लेकर 21 वचन तक अगर हम देखें, तो वहां पर यीशु मसीह इस तरह कहता है कि तू अपने जो जमा है या अपना खजाना है, वो यहां नहीं बल्कि वहां स्वर्गलोक में जमा करते रहे. परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि यदि यहां पर तू जमा करेगा, यहां पर तेरा खजाना तू बांधेगा, तो वो नष्ट हो सकता है, नष्ट हो जाएगा, वो चोरी हो जाएगा, वो बिखर जाएगा. लेकिन यदि तू वहां जमा करता है, तेरे कार्य के प्रति, तेरे जीवन शैली, तेरे हर विषय जो आसमानी रिलेटेड है या आसमानी बातों के अनुसार है, तो तू वहां पर तेरा खजाना जमा कर रहा है. वहां पर तेरे खजाने को ना कोई चोरी करेगा, ना किसी चीज से वो नष्ट होगा. तेरा खजाना क्या होगा कि तू अनंतकालीन के लिए अपने आप को, परमेश्वर के साथ रहने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है. वो तेरा खजाना है. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾತನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲು ಹುಡುಕಿರಿ, ಆತನ ನೀತಿಯು. ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆತನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ಖಂಡಿತ ಆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ದುಃಖ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಜನರಾಗಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಆತನು ಪರಲೋಕದ ಜನರಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ದೃಢವಾದಂಥ ಫೌಂಡೇಶನ್, एक मजबूत नींव होना जरूरी है. ಈ ಮಜಬೂತ್ ನೀವ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್
ಅದು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಲೆಡ್ ಬೈ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಏನೇನೋ ಅವ್ರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಪ್ರೊಫೆಸಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಜವಾದಂಥ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಯಾರು, ನಿಜವಾದಂಥ ದೇವರ ವಾಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಲೀನರಾಗಿರ್ರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನೇ ನಿಜವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದು, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರ್ರಿ. ಎರಡನೇದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೂ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗಲೂ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ, ರೋಗಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಜನರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಬಹುಮಾನಗಳು ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು जीविस्ता इद्दे आदरे आज हम जी रहे हैं, आज हम श्वास ले रहे हैं जीवन का, जीने का, तो ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह है. केवल परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, हम जिंदा रहें. इसी वजह से हम सुरक्षित हैं, इसी वजह से हम जी रहे हैं. और हमेशा परमेश्वर के नियमों का पालन हम करते रहना चाहिए. लंबा चौड़ा लिस्ट पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में केवल 2 ही पॉइंट है. परमेश्वर 2 ही विषय कहता है. एक तो अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से उसे तो प्यार कर, उसकी आराधना कर, उसकी भक्ति कर. दूसरा, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर. Only these 2 commandments which God has given. If we follow these 2 commandments, then we are building our lives. We are building our houses on the solid ground, on the solid foundation. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಆತನು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಂದು ಆತನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆತನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನರು ಹೆದರಲಾರದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅವರು ನಡಿಬೇಕು. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಬಯಸುವಿಗೆ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರೆ, ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟನಂತಂದರೆ, अगर परमेश्वर जीने का अवसर अगर दिया है ऐसी समस्याओं में, तो ये जान लीजिए कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें चाहता है, और वो ये चाहता है कि तुम उसके संग स्वर्गलोक में रहें, जहाँ पर कोई कष्ट, कोई दुख, कोई संकट, कोई वेदना नहीं होगी. उन सारे विषयों से ऊपर हम रहेंगे. तो इसीलिए इस समस्याओं के समय में भी, इस समस्या के समय में
आपका भरोसा संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर रखकर आप जीना चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है। ಬನ್ನಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರ್ತನೇ. ಇಂಥ ವಿಕಟವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀನು ನಮಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ನೀನು ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು, ನೂತನಗೊಳಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಟ್ಟು ಆತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋಣ. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ, ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಾದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಚರ್ಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಆತನ ಬಾಕ್ಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಳೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 1, ಶಾರದಾ ಅರ್ಥರ್ ಎಬ್ನಿಸ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ಡಿ ಬಡಿಗೇರ್, ಜ್ಯೋತಮ್ಮ ಶದ್ರಾಕ್ ಜಾಕ್ಸನ್, ದೇವದಾಸ್ ಯಸ್ಯಾ ಮಿನ್ಗೆ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಜಾನ್ ನೇಗಲ್, ಮೇರಿ ಮಂಗಳ್ ಜಾರ್ಜ್ ಉನ್ನಿತನ್, ಅಬ್ರಾಮ್ ಬಾಬು ದೊಡ್ಡಮನೆ, ಸುನೀತಾ ಆನಂದ್ ಎಂಕಣ್ಣ, ಸಾನಿಕಾ ರವಿ ನಾಟೇಕರ್, ಹೆಲನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುಪುತ್ರ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, ಆಸ್ಟಿನ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬೆನ್, ಇವರೆಲ್ಲ 1ನೇ ತಾರೀಕು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಸುನೀತಾ ಸ್ಟೀವನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, ನವೀನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, ಪ್ರತೀಕ್ ರವಿ ನಾಟೇಕರ್. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅರುಣ್ ಆನಂದ್ ಎಂಕಣ್ಣ, ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಜಿತೇಂದ್ರ ತಳೇಕರಿ. 6th ರಾಜು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಮಾಳೆ, ಸ್ಮಿತಾ ಸುಹಾಸ್ ಚಾಬುಕ್ಸ್ವರ್. ಇವರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಪುತ್ರ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೇಶು ಮರಿಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ. 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಮಿತ್ರ ನಾಟೇಕರ್, ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೆಫ್ರಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯ, ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಲಮನ್ ಆನಂದ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. प्रार्थना मारना. आई हम प्रार्थना करें इन सारे लोगों के लिए और विशेषकर कोरोना वायरस इस धरती से निकल जाने के लिए भी प्रार्थना करेंगे. आई हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम परमेश्वर की आशीष वचन पाएंगे. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको सारा मान महिमा गौरव देते हैं. पिता, आपने हम सभी को
हम सभी को जीने की अवकाश दिया और जीवितों की संख्या में हमारी गिनती आपने करवाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम सारे लोग मिलकर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये प्रियजन जो अपने जन्मदिन इस सप्ताह में मना रहे हैं, इन सारे लोगों को पिता आप आशीषित करें। पिता परमेश्वर, इन प्रियजनों को आपके स्पर्श, आपका सुरक्षा कवच डालें, ताकि इस नए साल में, इनके जीवन के नए साल में परमेश्वर में संतुष्ट होते हुए परमेश्वर के अनुग्रह में आसमानी आशीष के पात्र बनकर जी सके, ऐसे अनुग्रह करें। पिता, इस समय हम शारदा अर्थर एबनिस, भास्कर बड़ीगेर, ज्योतमा जैक्सन, देवदास मिंगे, एलेक्स नेगल, मेरी जॉर्ज नितिन, अब्राहम बाबू दोडुमनी, सुनीता आनंद इंकण्णा, सानिका रवि नाटेकर, हेलन सुपुत्र हिरेकेरूर, ऑस्टिन इमैनुअल बेन, सुनीता स्टीवन हिरेकेरूर, नवीन जॉर्ज गिलबर्ट हिरेकेरूर, प्रतीक रवि नाटेकर, अरुण आनंद इंकण्णा, ग्लोरिया जितेंद्र तड़ीकरी, राजू माड़े, स्मिता चाबुकस्वर, इन सारे लोगों को पिता आशीषित करें। इनके जीवन कर क्षेत्र में आपकी उपस्थिति, आपकी प्रसन्नता रखकर आप इन्हें चलाएं, इनकी अगुवाई करें, ताकि ये प्रियजन, ये प्रिय आपके बच्चे इस साल में परमेश्वर के अनुग्रह देखते हुए अपने जीवन को सुंदर रीति से जी पाएं और आसमानी आशीषों से भरपूर होकर संतुष्टि का जीवन पा सके, ऐसे अनुग्रह करें। उसी तरह प्रार्थना करते हैं इन प्रियजनों, इन प्रिय परिवारों के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं इस हफ्ते में। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप मिस्टर मिस्टर सुपुत्र हिरेकेरूर को, मिस्टर मिसेस यीशु मारियप्पा दोडुमनी, मिस्टर मिस्टर ज्ञानमित्र नाटेकर, मिस्टर मिस्टर जेफरी एलेक्स चिन्नैया, मिस्टर मिस्टर रॉबर्ट हिरेकेरूर, मिसेस एंड मिस्टर सोलोमन आनंद हिरेकेरूर, इन प्रियजनों को आप आशीषित करें। इनके जीवनों में पिता आपकी उपस्थिति, आपकी प्रसन्नता रखे। पिता परमेश्वर, आपने इनको जोड़ा है, इनकी परिवार को आपने बनाया है, स्थापित किया है। विनती करते हैं प्रभु कि ये सारे लोग अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएं और अपने परिवार में परमेश्वर को हमेशा महसूस कर सके। पिता, इनके परिवार के हर एक विषय में आप इनके साथ रहकर चलाएं। अंधकार की शक्ति, शैतानी ताकत इनके परिवार में कोई खामियां ना लाते हुए केवल आपकी आत्मा इनको सुरक्षित रखकर इनके हर एक विषय में आप साथ देते हुए चलाने के लिए हम विनती करते हैं। पिता, इनके बच्चों को आशीषित करें। उसी तरह प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जो बीमार अवस्था में है, जिनको आपकी स्पर्श की आवश्यकता है, जो कमज़ोर है। पिता, इस समय इन प्रियजनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं रिचर्ड चिन्नैया के लिए, सुतार आंटी और उनका बेटा लॉरेंस के लिए, वासंती आंटी के लिए, लूसी आंटी के लिए, मेरी अर्थर आंटी के लिए, जॉन इमैनुअल इस भाई के लिए, जोएल बेन इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सभी को पिता आपका घायल हाथों का स्पर्श होने दे, आपकी चंगाई इनको इनके जीवनों में दे, ताकि ये प्रियजन परमेश्वर के अनुग्रह में चंगाई पाते हुए उसी की महिमा के लिए योग्य ठहर सके। पिता, इन लोगों को, इन सभी लोगों को पिता आपके अनुग्रह में चलाएं। उसी तरह प्रार्थना करते प्रभु, विशेष करके कोरोना वायरस का स्थिति के लिए। पिता परमेश्वर, जबकि हमारे देश में कल से कुछ ढील दिया जाएगा लॉकडाउन में और धीरे धीरे सभी कुछ खुलते जाएगा, विनती करते प्रभु कि इस दौरान इस कोरोना वायरस का फैलाव ना होने दे। कोरोना वायरस को संपूर्ण रीति से आप इस जगत से हटाएं, ताकि इस जगत के, इस धरती के सभी मानव जाति, सभी देश फिर एक बार परमेश्वर में वापस अपने जीवन को पा सके। पिता, यदि मानव जाति ने आपके विरुद्ध में अपराध किया है, गुनाह किया है, जिसके चलते आपने मनुष्य को एहसास करवाया, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि सारे मानव जाति को क्षमा करें और आपके अनुग्रह में फिर एक बार पिता हम सारे लोगों को स्वीकार करें। होने दे प्रभु, हर अपराध जो आपके विरुद्ध में
चला हुआ है, उन अपराधों को पिता आप ही समाप्त करवाएं, अंधकार की शक्ति को नाश करें, बुराइयों को हटाएं और इस धरती पर आपकी योजना पूर्ति करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसी तरह आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस आराधना के बाद आपके बच्चे आपके सानिध्य में अपने दानों को अर्पण करेंगे। इनके दिए हुए दानों को आप आशीषित करें, उसे बढ़ाएं, आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करें। और इतने नहीं प्रभु, आसमानी द्वार खोलकर इनके जीवनों में, इनके घर में, इनके इर्द गिर्द, इनके हर एक मार्गों में आप आशीष उंडेलें और इनके जीवनों को स्थिरता में चलाएं। धन्यवाद करते हुए हम सारे लोगों को फिर एक बार पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र मधुर नाम में मांगते करके सुन और दया से कबूल कर पिता, ಆಮೇನ್। ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಉನ್ನತಿ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್। ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶ್ವಸಲಿ, ಆಮೇನ್।